Good morning, students. In today's lecture, we see some rules and some examples on real numbers. First, we see order axioms of real numbers and consequences. Order axiom of R. There exists a non-empty subset R plus of R. R plus is a subset of R, called as set of positive real numbers satisfying following properties. That means R plus is a subset of R and R plus contains all the positive real numbers. R plus is a set of all the positive real numbers which satisfying the following properties. The first property is closure property in R plus. Closure property of addition. That means if A and B belongs to R plus, A and B belongs to R plus means A and B are positive real numbers and there which implies A plus B belongs to R plus. If A and B belongs to R plus, then their addition is also belongs to R plus. If A B belongs to R plus, then A into B belongs to R plus. This is closure property of multiplication in R plus. A and B are positive real number, then their addition and their multiplication is also in R plus. Okay. Now, law of trichotomy. What is law of trichotomy? For A belongs to R, exactly one of the following holds. Which one is hold? A belongs to R plus, A is equal to 0, minus A belongs to R plus. Law of trichotomy. If A belongs to R, A belongs to R, A हा कुठलाही एक रियल नंबर असेल तर या तीनपैकी एक क्रायटेरिया कुठला तरी होल्ड होतो. विच वन इज सपोज A belongs to R plus. That means if A is positive real numbers. Minus A belongs to R plus. That means A is negative real number. Or A is equal to 0. Or A is equal to 0. म्हणजे A belongs to R असेल तर तो 0 असेल or it is positive real number or minus of A belongs to R plus. Consider remarks. The set R minus, जसा R plus बघितला तसा R minus is equal to minus A belongs to R, A belongs to R plus. म्हणजे सेट ऑफ R मायनस या सेटमध्ये कसे एलिमेंट्स येतात? ऑल द निगेटिव्ह नंबर्स इन R. ऑल द निगेटिव्ह नंबर्स इन R इज द सेट ऑफ R मायनस, बट इन दिस A बिलॉंग्स टू R प्लस. म्हणजे त्यातले जे सगळे A मायनस A R मायनसमध्ये जाणार आहेत, पण त्यातला A जो कोण आहे तो पॉझिटिव्ह रिअल नंबर आहे. It's called as set of negative real numbers. So R minus is the set of negative real numbers and R plus is the set of positive real number. Second one, if A belongs to R plus, A is called positive real numbers, right? If A belongs to R minus, then A is called negative real number. Third one, if A belongs to R plus union with singleton 0, R plus union with singleton 0, then A is called as non-negative real number. Remember this thing? If A belongs to R plus is a set of real numbers. R plus is a set of positive real numbers. If R plus union with singleton 0, that means that A is called as non-negative रिअल नंबर. म्हणजे तो A पॉझिटिव्ह असतो पण तो 0 पण असू शकतो, म्हणून नॉन निगेटिव्ह रिअल नंबर. अँड इफ A बिलॉंग्स टू R मायनस युनियन विथ सिंगलटन 0, देन दॅट A इज कॉल्ड ॲज नॉन पॉझिटिव्ह रिअल नंबर. इट इज नॉन पॉझिटिव्ह म्हणजे तो A निगेटिव्ह असतो, सो इट इज कॉल्ड ॲज नॉन पॉझिटिव्ह रिअल नंबर. रिमेंबर ऑल दिस रिमार्क. वी गो फॉर द definition of order relation in R. Order relation on R. Now what is order relation? It's very important. Let A B belongs to R. We define A less than B if B minus A belongs to R plus. A less than B. A less than B असेल म्हणजे A is less and B is greater, then B minus A belongs to R plus. करेक्ट? कारण A लेस आहे B पेक्षा, त्यामुळे B मायनस A हा नंबर पॉझिटिव्ह असणार आहे. सो B मायनस A बिलॉंग्स टू R प्लस.
अँड वी से दॅट ए इज लेस दॅन बी. तर आपण काय म्हणणार, ए इज लेस दॅन बी. इफ ए इज लेस दॅन बी वी ऑल्सो से बी इज ग्रेटर दॅन ए अँड वी राईट बी ग्रेटर दॅन ए. असं आपण लिहू शकतो. म्हणजे ए जर लेस दॅन बी असेल तर बी मायनस ए हा नंबर आर प्लसमध्ये जाणार. ओके. सेकंड वन, ए बी बिलॉंग्स टू आर. ए अँड बी देर आर टू नंबर्स or two real numbers. We define a is less than or equal to b. Now a is less than or equal to b, then if b minus a belongs to r plus union with singleton 0. जर a b belongs to r असेल and relation between a and b is a is less than or equal to b, then b greater आहे, a लहान आहे पण तो लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे. कदाचित a आणि b इक्वल पण होऊ शकतात. सो that means b minus a belongs to r plus union with singleton 0. Okay, just non-negative real numbers. Non-negative real numbers. Now consider one theorem. There are some 6 statements. We have to prove these 6 statements of real numbers. They are very simple. Look at the statements. We have given that a, b, c, d belongs to r. That means a, b, c, d all are real numbers. And we have to prove that these 6 statements. Okay, we will consider first statement. We have to prove that if a is less than b, we have given that a is less than b and we have to prove that a plus c is less than b plus c. If a is less than b असेल तर आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे, a plus c is less than b plus c. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके. मग तुम्हाला आता तो ऑर्डर रिलेशनचा रूल माहिती आहे. इफ ए इज लेस दॅन बी असेल तर काय होतं, बी मायनस ए बिलॉंग्स टू आर प्लस. याचा आपल्याला यूज करायचा आहे. ए लेस दॅन बी असेल तर काय होतं, बी मायनस ए बिलॉंग्स टू आर प्लस. ओके. लाईक दिस आपल्याला आता प्रूव्ह काय करायचं आहे, तर ए प्लस सी इज लेस दॅन बी प्लस सी. वी हॅव टू प्रूव्ह दिस स्टेटमेंट. ओके. So we first consider proof of that. Here given that a is less than b. Okay. So by definition b minus a belongs to r plus, right? B minus a belongs to r plus. So we have to prove that a plus c is less than b plus c. So we consider b plus c minus a plus c. We consider here b plus c minus a plus c. सो बी प्लस सी मायनस ए मायनस सी, मायनसने मल्टिप्लाय केलं ब्रॅकेटमध्ये, मायनस ए मायनस सी. देन वी यूज असोसिएटिव्ह अँड कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. वी टेक बी मायनस ए इन वन ब्रॅकेट अँड दिस प्लस सी अँड मायनस सी इन अनदर ब्रॅकेट. बी मायनस ए प्लस सी मायनस सी. नाव सी मायनस सी इज 0. सो बी मायनस ए प्लस 0. बट बी मायनस ए बिलॉंग्स टू आर. आपण म्हटलं ना बी मायनस ए बिलॉंग्स टू आर प्लस. सो बी मायनस ए बिलॉंग्स टू आर प्लस. पण बी मायनस ए म्हणजेच कोण आहे, याचं आन्सर आलं ना ते, बी प्लस सी मायनस ए प्लस सी इज इक्वल टू बी मायनस ए बिलॉंग्स टू आर प्लस. दॅट मीन्स वॉट, बी प्लस सी मायनस ए प्लस सी बिलॉंग्स टू आर प्लस. मग बी प्लस सी मायनस ए प्लस सी जर बिलॉंग्स टू आर प्लस असेल तर याचा अर्थ काय होतो, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर रिलेशन ए प्लस सी इज लेस दॅन बी प्लस सी. हो ना, इथे तसंच आहे ना, ए इज लेस दॅन बी असेल तर बी मायनस ए बिलॉंग्स टू आर प्लस आहे. आता इथे उलटं आहे, बी मायनस ए म्हणजे हा बी, बी मायनस ए बिलॉंग्स टू आर प्लस म्हणजे काय होणार, ए इज लेस दॅन बी. ए म्हणजे कोण आहे, ए प्लस सी. ए प्लस सी इज लेस दॅन बी प्लस सी. ओके, गेट इट. नाऊ गो फॉर द सेकंड. ए इज लेस दॅन बी, then minus b is less than minus a. We have to prove that if a is less than b, then minus b is less than minus a. Okay, so we go for the second proof. We have given that a is less than b. A is less than b. If a is less than b, then by definition of order relation b minus a belongs to r plus. b minus a r plus मध्ये जाणार आहे. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे, मायनस ए इज लेस दॅन, काय प्रूव्ह करायचं एकदा चेक करा. वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट मायनस बी इज लेस दॅन मायनस ए. मायनस बी इज लेस दॅन मायनस ए. मायनस बी इज लेस दॅन मायनस ए. सो वी कन्सिडर मायनस ए मायनस बी. आपण काय कन्सिडर करूया, मायनस ए मायनस मायनस बी.
ए मायनस बी. आता हा या नंबरची रिलेशन काय येतो ते बघूया. मायनस ए मायनस मायनस बी, दिस मायनस अँड मायनस प्लस, दॅट मीन्स मायनस ए प्लस बी. मायनस ए प्लस बी, मायनस ए प्लस बी म्हणजेच बी मायनस ए, पण बी मायनस ए बिलॉंग्स टू काय आहे, आर प्लस आहे, म्हणजेच मायनस ए मायनस मायनस बी बिलॉंग्स टू आर प्लस. कळते का? धिस बिलॉंग्स टू आर प्लस, धिस बिलॉंग्स टू आर प्लस, याचा अर्थ काय होतो, द रिलेशन बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर रिलेशन मायनस ए मायनस बी बिलॉंग्स टू आर प्लस. मायनस ए मायनस मायनस बी बिलॉंग्स टू आर प्लस, दॅट मीन्स दिस मायनस बी इज लेस दॅन मायनस ए. ओके, फक्त त्या डेफिनेशनचा यूज केला आहे, तुम्ही पुन्हा बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल. ओके, नाऊ थर्ड वन इज ए इज लेस दॅन बी, 0 इज लेस दॅन सी. बघा, ए लेस दॅन बी गिवन आहे अँड 0 इज लेस दॅन सी, 0 इज लेस दॅन सी, सी दॅट मीन्स सी इज द 0 इज लेस दॅन सी. You have to prove that AC is less than BC. You have to prove that AC is less than BC. Third, AC is less than BC prove करायचं आहे आपल्याला. You have given that A is less than B and 0 is less than C. If A is less than B, then by definition we get B minus A belongs to R plus. B minus A belongs to R plus. 0 is less than C, then again by definition C minus 0 is equal to C. दॅट मीन्स सी बिलॉंग्स टू आर प्लस. म्हणजे काय काय मिळालं आपल्याला, बी मायनस ए बिलॉंग्स टू आर प्लस, अल्सो सी बिलॉंग्स टू आर प्लस, म्हणजे बी मायनस ए डॉट सी बिलॉंग्स टू आर प्लस. ओके, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टिप्लिकेशन, इफ ए बिलॉंग्स टू आर प्लस, बी बिलॉंग्स टू आर प्लस, देन ए डॉट बी बिलॉंग्स टू आर प्लस. दॅट मीन्स बी मायनस ए अँड सी बोथ आर इन आर प्लस, सो बी मायनस ए डॉट सी बिलॉंग्स टू आर प्लस. So by closure property of multiplication in R. So by multiplication with C, by this bracket, B dot C minus A dot C belongs to R plus. B dot C minus A dot C belongs to R plus. So B minus B dot C म्हणजे B into C minus A into C belongs to R plus. So by definition तुम्हाला काय मिळणार आहे, A AC is less than BC. म्हणजे ए डॉट सी इज लेस दॅन बी डॉट सी. ओके, सिम्पल आहे ना. जे आपल्याला हवं आहे तेच फक्त आपण जे लेस दॅन हवं असेल त्याची सबस्ट्रॅक्शन करून चेक करायचं की ते आर प्लसमध्ये जातं आहे का किंवा रिअल नंबरमध्ये जातं आहे का, एवढं चेक करायचं आहे. ओके, दिस इज थर्ड. नाऊ व्हॉट विल बी द फोर्थ वन, ए इज लेस दॅन बी, सी इज लेस दॅन 0, then BC is less than AC. Exactly opposite relation है. Now C is less than 0, that means C is negative number. A is less than B, C is less than 0, then you have to prove that BC is less than AC. Okay, so go for fourth. Now here A is less than B and C is less than 0. A is less than B and C is less than 0. So B minus A belongs to R plus. A is less than B, so by definition B minus A is belongs to R plus. C is less than 0, that means 0 minus C, 0 minus C is minus C belongs to R plus. ओके, म्हणजे ह्या दोन्ही नंबर आर प्लसमध्ये आहेत, बी मायनस पे ए आणि मायनस सी. मग आता ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन पण आर प्लसमध्ये असणार, क्लोजर प्रॉपर्टी. सो बी मायनस ए डॉट मायनस सी बिलॉंग्स टू आर प्लस. हो ना, त्यांची मल्टिप्लिकेशन पण असणार बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टिप्लिकेशन. सो मायनस सीने मल्टिप्लाय करूया आपण, मायनस सी इंटू बी मायनस ए इंटू मायनस सी बिलॉंग्स टू आर प्लस. सो दिस मायनस कॉमन काढला की मायनस बी सी प्लस मायनस आणि मायनस प्लस म्हणून ते प्लस ए सी बिलॉंग्स टू आर प्लस. म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला, ए सी मायनस बी सी बिलॉंग टू आर प्लस. ए सी मायनस बी सी बिलॉंग्स टू आर प्लस म्हणजे काय, BC is less than AC, right? AC minus BC belongs to R plus, that means BC is less than AC by that order relation property. Okay, got it? Clear? Now we go for the fifth one. Now fifth one is 0 is less than A, 0 is less than A, which implies 0 is less than A inverse and A is less than 0, which implies A inverse is less than 0. You have to prove this both. If 0 is less than A, okay, 0 is less than A, A is positive
A is greater than 0 na. So A is positive, then A inverse is also positive, and if A is negative, then A inverse is also negative. We have to prove this both. It's very simple. Go for the fifth statement here. Suppose first we consider 0 is less than A. If 0 is less than A, then by property A minus 0 belongs to R plus. A minus 0 म्हणजे 0. So sorry A minus 0 म्हणजे A. 0 is less than A, which implies A minus 0 is A belongs to R plus. A belongs to R plus म्हणजे काय? R plus is a set of positive real numbers. R plus is a set of positive real number. That means clearly A is not equal to 0. कारण सेट ऑफ रिअल पॉझिटिव्ह रिअल नंबर्समध्ये 0 हा नंबर येत नाही, त्यामुळे A हा नॉन झिरो असणार आहे. हेन्स A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R. म्हणजे जर A नॉन झिरो असेल तर त्याला इन्व्हर्स एक्झिस्ट होतो, आणि जर तो इन्व्हर्स एक्झिस्ट होत असेल तर तो आरमध्ये असणार आहे. ओके, प्रॉपर्टीनुसार, कारण प्रत्येक नॉन झिरो नंबरचा इन्व्हर्स हा एक्झिस्ट होतो आणि तो आरमध्ये असणार आहे. नाव पुढचं शो करायचं आहे. शो दॅट A इन्व्हर्स इज ग्रेटर दॅन 0. आता तो त्या आरमध्ये आहे, पण आपल्याला तो A इन्व्हर्स ग्रेटर दॅन 0 आहे हे प्रूव्ह करायचं आहे. सपोज आपण कॉन्ट्ररी ॲझ्युम करूया. इफ A इन्व्हर्स इज इक्वल टू 0. इफ A इन्व्हर्स ग्रेटर दॅन 0 प्रूव्ह करायचं आहे. इफ वी प्रूव्ह दॅट A इन्व्हर्स इज इक्वल टू 0. इफ A इन्व्हर्स इज इक्वल टू 0, आपण बोथ साईडला A ने मल्टिप्लाय करूया. A इन्व्हर्स इंटू A इज इक्वल टू 0 इंटू A इज इक्वल टू 0. दोन्ही साईडला A ने मल्टिप्लाय केलं, पण A इन्व्हर्स इंटू A म्हणजे काय मिळणार? 1. आयडेंटिटी A इन्व्हर्स इंटू A इज इक्वल टू 1 आणि 1 इज इक्वल टू 0. बट 1 इज इक्वल टू 0, इज दिस पॉसिबल? 1 कधीतरी 0 असू शकतो का? नाही, विच इज नॉट पॉसिबल. हेन्स A इन्व्हर्स इज नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे आपण काय पहिली कंडिशन यूज केली होती? इफ A इन्व्हर्स 0 असेल तर आपल्याला A इन्व्हर्स ग्रेटर दॅन 0 चूज करायचं आहे, आणि आपण ॲझ्युम केलं होतं A इन्व्हर्स 0 असेल तर. जर A इन्व्हर्स 0 असेल तर तुम्हाला काय मिळालं? 1 इज इक्वल टू 0. इट इज नॉट पॉसिबल. देअरफॉर A इन्व्हर्स इज नॉट इक्वल टू 0. सो बाय लॉ ऑफ ट्रायकोटोमी A इन्व्हर्स नॉट इक्वल टू 0. लॉ ऑफ ट्रायकोटोमी काय काय असतं? आयदर A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस, और A इन्व्हर्स इज इक्वल टू 0, और मायनस ऑफ A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस. लॉ ऑफ ट्रायकोटोमीनुसार A हा जर नॉन झिरो असेल तर काय असतं? बघितलं ना आपण, त्याचा इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस असेल, किंवा तो नंबर 0 तरी असेल, किंवा तो नंबर मायनस ए इन्व्हर्स तरी त्या R प्लसचा असेल. सो A इन्व्हर्स इज नॉट इक्वल टू 0 हे आपल्याला मिळालं आहे, विच इम्प्लाईज आयदर A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस और मायनस ऑफ A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस. कारण तो 0 नाही आहे हे आपल्याला कळलं आहे, हो ना, कारण A 0 नाही आपल्याला कळलेलं आहे, A नॉन झिरो आहे. त्यामुळे ह्या दोनपैकी दोनच कंडिशन पॉसिबल असतील. आयदर A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस और मायनस A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस. सपोज मायनस ऑफ A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस, मायनस ऑफ A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस जरी असला तरी त्यातला A कुठे असतो? R प्लस असतो. म्हणजे मायनस ऑफ दॅट नंबर जरी असेल R प्लसचा इलेमेंट, तरी A हा काय असतो? पॉझिटिव्ह रिअल नंबर असतो. मग आपण ह्या दोघांना त्याला A ने मल्टिप्लाय केलं, कारण मायनस ऑफ A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस आहेच आणि A बिलॉंग्स टू R प्लस पण आहे, त्यामुळे त्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल आहे आणि ते R प्लसमध्येच जाणार बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टिप्लिकेशन. सो A इंटू मायनस ऑफ A इन्व्हर्स ऑल्सो बिलॉंग्स टू R प्लस. बट मायनस ऑफ A इंटू A इन्व्हर्स इज -1. A इंटू A इन्व्हर्स इज 1 and minus of 1 belongs to R plus. But minus of 1 belongs to R plus? No, since R plus is the set of positive real numbers. So minus 1 does not belongs to R plus, which is not possible. Okay, म्हणजेच A minus of A inverse belongs to R plus हे आपण जे ॲझ्युम्शन केलं होतं ते रॉंग आहे. म्हणजे फक्त ओनली पॉसिबिलिटी काय? A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस. ओके, म्हणजे आपण 3 पॉसिबिलिटी बघितल्या ना. A इन्व्हर्स नॉट इक्वल टू 0 आहे. ओके, त्यानंतर A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस असेल तर A इन्व्हर्स आयदर 0 असेल, मायनस ऑफ A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस असेल, किंवा A इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू R प्लस असेल. त्यातला A हा नॉन झिरो असल्यामुळे A इन्व्हर्स हा नॉट इक्वल टू 0 असणारच. म्हणजे या दोघांपैकी याच दोनपैकी एकच प्रॉपर्टी ट्रू असणार आहे.
त्यातली आपण सेकंड प्रॉपर्टी ट्रू आहे का चेक केली, तर ही मायनस ऑफ ए इनवर्स बिलॉंग्स टू आर प्लस, तरी आपल्याला कॉन्ट्राडिक्शन मिळतं आहे. म्हणजे आपली एकच पॉसिबिलिटी असणार आहे ती म्हणजेच ए इनवर्स बिलॉंग्स टू आर प्लस. सो ए इनवर्स बिलॉंग्स टू आर प्लस. सो ए इनवर्स बिलॉंग्स टू आर प्लस असेल तर ए इनवर्स मायनस झिरो बिलॉंग्स टू आर प्लस असणारच ना. ए इनवर्समधून झिरो सबस्ट्रॅक्ट केला तर येणारं इलेमेंट काय ए इनवर्सच राहतं, ते पण आर प्लसमध्ये असणार. मग ए इनवर्स मायनस झिरो बिलॉंग्स टू आर प्लस याचा अर्थ काय होतं, झिरो इज लेस दॅन ए इनवर्स बाय डेफिनेशन. ऑर्डर रिलेशनच्या डेफिनेशननुसार ए इनवर्स ग्रेटर दॅन झिरो मिळालं तुम्हाला, म्हणजे झिरो इज लेस दॅन ए इनवर्स. असंच जसं आपण हे जसं प्रूव्ह केलं तसंच आपण सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट इफ ए इज लेस दॅन झिरो दे ए इनवर्स इज लेस दॅन झिरो, हे पण आपण प्रूव्ह करू शकतो. आता हे तुम्ही प्रूव्ह करायचं आहे, हे प्रूफ समजून घ्यायचं आहे, पुन्हा बघा 1-2 वेळा वाचा आणि त्यानुसार तुम्ही परत हे प्रूव्ह आहे तो पार्ट तुम्ही प्रूव्ह करायचा आहे. ओके, नाऊ अवर लास्ट 6th number, a is less than b and b is less than c, then we have to prove that a is less than c. हे आता आपण खूप वेळा यूज केलेलं आहे. a is less than b, b is less than c, then a is less than c. Okay, now we go for the here 6th part. Okay, look at this. Now a is less than b. If a is less than b, then we know that by definition of order relation b minus a belongs to r plus. आता तुमच्या हे लक्षात राहिलं असेल, आपण 6वा पार्ट इथला प्रूव्ह करतोय. a लेस दॅन b असेल तर b मायनस a आर प्लसमध्ये जाणार आहे. b लेस दॅन c असेल तर बाय डेफिनेशन पुन्हा काय होणार, c मायनस b बिलॉंग्स टू आर प्लस. ओके, म्हणजे काय काय मिळालं आपल्याला, b minus a and c minus b both are belongs to r plus. If we add these two elements, b minus a plus c minus b belongs to r plus, since closure property of addition in r plus. जर 2 इलेमेंट r प्लसमध्ये असतील तर त्यांची ॲडिशन पण r प्लसमध्येच जाते. सो b minus a plus this minus b plus c belongs to r plus. सो दिस b minus b पण एका ब्रॅकेटमध्ये घेतलं आहे आणि मायनस ए प्लस सी एका साईडला घेतलं. ओके, सेपरेट आउट केलं त्यांना. मायनस बी प्लस बी झिरो. ओके, यू गेट मायनस बी प्लस बी इज झिरो प्लस दिस सी मायनस ए अँड दिस इलेमेंट इज बिलॉंग्स टू आर प्लस. आता सी मायनस ए बिलॉंग्स टू आर प्लस म्हणजे डेफिनेशननुसार काय येणार हो, सी मायनस ए बिलॉंग्स टू आर प्लस. सो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर रिलेशन ए इज लेस दॅन सी. सो वी प्रूव्ह दॅट इफ ए इज लेस दॅन बी, b is less than c, then a is less than c. It's quite simple. Okay, go through this video. If you have any difficulty and ask me, it is not so easy, so please watch this video repeated times, and if you don't understand any concept, ask me anytime. Okay.